салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 27 декабри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. поёни фоҷиаи талхи як оилаи муҳоҷирони тоҷик, ҳабси абади 16 барои қатли Шабнам ва Ҳоҷи Қурбон, ҳалокати 3 ҷавон дар як занозании хунин дар Панҷакент. чаро дар Бадахшон то ҳол интернет нест? мақомот аз тарси нооромиҳои нав. эътирози сокинони Панҷшер ба зидди Толибон. агентӣ корманди ҳукумати Маҳҷоҳ 10 000 сомон пора гирифтааст. сомонаҳои вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон баъди 3 рӯз дубора дастрас шуд. ҳалокати 6 нафар дар 6 садамаи рӯзи охир. дуздӣ аз хонаи амсари собиқ. ва акнун тафсилоти хабарҳо. додгоҳи кишвари Перми Русия рӯзи 27 декабр Шоназар Шозафаровро ки шаҳрвандии ҳам Тоҷикистон ва ҳам Русияро дорад, дар қатли беҳрамонаи амсари ҳомилаи 21-солааш Шабнам ва падараруси 48-солааш Ҳоҷи Қурбон гунаҳгор шинохт ва ба ҳабси абад маҳкум кард. раёсати тафтишоти кишвари Перм хабар дод ки додгоҳ ҳамчунин Шозафаровро ба пардохти беш аз 9 миллион рубл товон ба ҷабридидаҳо мувассаф кард. раёсати тафтишоти кишвари Перм хабар дод ки додгоҳ ҳамчунин Шозафаровро ба пардохти беш аз 9 миллион рубл товон ба ҷабридидаҳо мувассаф кард. ин ҳукм ҳанӯз ҳукми қонунӣ нагирифтааст. ёдовар мешавем рӯзи 2 декабр айбдоркунандаи давлатӣ низ аз додгоҳи Перм барои Шозафаров ҳукми ҳабси умрбод талаб кард. ин ҳадди аксари ҷазо барои қатли 2 нафар аз ҷумла зани ҳомила тибқи қисми 2 моддаи 105 кодекси ҷиноятии Русия аст. бино ба хулосаи тафтишотӣ ва додгоҳ рӯзи 3 феврали соли 2021 дар кӯчаи Исенин маҳаллаи Заостровскаи шаҳри Перм ҷасади оғӯшта ба хун ва сарбуридаи Шабнами 21-соларо дар даруни хона ва ҷасади падари 48-солаи ӯ Ҳоҷи Қурбонро дар кӯча пайдо карданд. дар ин ҷиноят билофосила домоди хонавода шавҳари Шабнамро гунаҳгор карданд. нашрияҳои маҳаллӣ хабар дода буданд ки ҳамон рӯзи 3 феврал дар кӯчаи Исенин ҳудуди 100 нафар аз зодагони Тоҷикистон ҷамъ омаданд ки мехостанд худашон ҷазои Шозафаровро барои қатли амсар ва падари арӯсаш бидиҳанд, вале полис ӯро аз ин самасуд наҷот дод. дар ҷараёни тафтишот Шоназар Шозафаров 2 дафъа мавриди ташхиси тиббию рӯҳию равонӣ қарор гирифт ва ҳар ду ташхис ба хулосае омаданд ки ҳангоми қатли амсару падари арӯсаш ақлаш дар сараш буд. худи Шозафаров дар рафти тафтишот ба гуноҳи худ иқрор карда гуфтааст ки Шабнам мехост аз вай ҷудо шавад ва кӯдаки батнашро исқоти ҳамл кунад. падарашам аз ин тасмими ӯ пуштибонӣ мекард ва ҳамин боиси низои хунинӣ шуд ки бо чунин фоҷиа анҷомид. дар сари ӯ нияти куштани Шабнаму падараш пайдо шуда, ӯ аввал Шабнамро кордборон карда, сипас бо ҳамон корд сарашро аз тан ҷудо кардааст. вақте Шоназар аз хона берун мерафт, дар кӯча бо падари арӯсаш рӯбарӯ шудааст ва ӯро ҳам қариб 60 зарбаи корд задааст. аз Шабнам 2 фарзанди хурдсол, як писар ва як духтар ятим монд. нигоҳубинии онҳоро ҳамаки Шабнам ба дӯши худ гирифт ва кӯдаконро ба Тоҷикистон бурд. ҷанозаҳои Шабнаму падарашро ҳам модари мотамзадаи ин ҷавонзан барои гуру чӯб ба Тоҷикистон бурд. ин хонавода аз Тоҷикобод буда, падару модари Шабнам тақрибан 30 сол пеш дар оғози ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ба Перм кӯчида омада буданд. рӯзи 26 декабр дар ҷараёни як занозании хунин байни 2 гурӯҳи ҷавонон дар павлӯи мактаби рақами 15 дар маркази шаҳри Панҷакенди вилояти Суғд дар шимоли Тоҷикистон 3 нафар аз захми корд ба ҳалокат расиданд. 2 нафар дар ҷои ҳодиса ва яке дигар дар бемористон ҷон доданд. бино ба гуфтаи манобеи пойгоҳи хабарии бомдод 2 нафар аз кушташудаҳо акаву додар буданд. мақомоти милитсияи Панҷакент мегӯяд ҳамаи иштирокчиёни боқимондаи ин занозаниро муайян ва дастгир карданд. сабаби занозании хунин маълум нест. гуфта мешавад ки 2 гурӯҳи ҷавонон асосан донишҷӯён дар назди мактаби рақами 15 бо ҳамдигар муноқиша карданд. разбори байни онҳо ба занозанӣ печидааст ва тарафҳо бо мушту лағат ва предметҳои дигар қаноат накарда даст ба корд ҳам бурдаанд. ҳар 3 нафари кушташуда аз зарби корд ҷон доданд. баъди чунин ранг гирифтани кор, иштирокчиёни боқимондаи занозанӣ ки гуфта мешавад ҳудуди 10 нафар буданд, фирор карда ба деҳаҳои худ рафтанд. вале кормандони милиса тавонистанд яке аз онҳоро дастгир карда тавассути бозҷӯии ӯ
شخصیت اشتراکچیان باقی مانده را هم معاین و آنها را از دهه‌هایشان دستگیر کرده باز به پنجکین بیارند. بنا به معلومات رسما تصدیق نشده، اشتراکچیان زنازنی خونین از فراب، موغیان، سوغدیان و کوسه تراش بودند. بنا به معلومات نیز رسما تصدیق نشده، نفر سومی که در بیمارستان جان داد نیز از موغیان بوده است. اداره بامداد این قضیه را پیگیری میکند و برابر به دست رسیدن جزئیات نو شما را در جریان خواهیم گذاشت. فراموز ارگاشوف، حقوقدان شناخته و عضو گروه 44 که تظاهرگران خاروق برای مذاکرات با مقامات و نظارت اجرای طلبهایشان انتخاب کردند، در مصاحبه با آزیا پلوس گفت مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان و ساختارهای قدرتی در شرح سببهای تا حال برقرار نکردن دسترسی به اینترنت در این ولایت گفتند آنها ترس دارند که گروه‌های علاهیده در اروپا میخواهند از وضع پیش آمده در بدخشان استفاده کنند. ما با رهبران ولایت و نمایندگان ساختارهای قدرتی به طور دائمی ملاقات میکنیم. در مورد اینترنت به ما پاسخ دادند که وضع بسیار متشنج است. برای همین آنها هراس دارند که گروه‌های علاهیده که در اروپا هستند وضع را استفاده کرده مردم را به نزاع‌های نو تشویق میکنند، گفته است فراموز ارگاشوف. ارگاشوف نیز در واقع متشنج بودن افزار را تصدیق کرده است، ولی او به زمینه‌های دیگر ناامنی تاکید کرده است. او از جمله از آن اظهار نگرانی کرده است که مقامات قضیه قتل گلبدین زیوبیکوف را که سبب اعتراضهای ماه نوامبر در خاروق شد خیلی به کندی تحقیق میکنند، ولی در حالی که پرونده های به ضد کارمندان مقامات قدرتی قریب تحقیق نمیشوند، پرونده ها به ضد ساکنان را خیلی زود تشکیل میکنند. وابسته به درختانی که بریده شده بودند نسبت به یک جوان پرونده باز کردند و آن الکی به دادگاه ارسال شده است. همچنین اولو علیه دو جوان دیگر با اتهام شریکی با گلبدین زیوبیکوف در بودن یاردمچی دادستانی پرونده باز شده است، اما مقامات جنایت خود یاردمچی دادستانی را که همراه با حبیب کارمند مقامات داخلی میخواستند با پول شناسنامه قلبکی جور کنند بررسی نمیکنند. رئیس سابق ولایت یادگار فیضوف در این باره در فیلم نیروی قانون که سر هر وقت به صفت دلیل علیه بسیاری ها نشان داده می شود گفته بود پس چرا این فیلم علیه کارمندان مقامات استفاده نمی شود؟ میگوید ارگاشوف. یادگار فیضوف در فیلم مستند نیروی قانون که مقامات امنیتی تهیه و نشر کردند در حقیقت حبیب محمدوف یک کارمند میلیسای نویه روشقله را عیبدار میکند که برای تهیه شناسنامه قلبکی از یک دختر محلی 300 سامانی و یک بوز گرفته کار او را بود کردن نتوانسته است و سپس این دختر را با یاردمچی پروکورور نویه شناس کرده است. محض شکایت این دختر از او را تحقیق کردن یاردمچی دادستانی باعث شد که در اول سال 2020 یک گروه جوانان از دهه تفدیم ابیرزاده را برای چند ساعت اسیر بگیرند و عذرخواهی او را از مردم بدخشان ثبت و در اینترنت نشر کردند. گلبدین زیوبیکوف ساکن تفدیم را روز 25 نوامبر محض در رابطه به همین قضیه دستگیر کردند و مرگ او بعد بازداشت نقطه آغاز اعتراضهای خاروق شد که 4 روز از 25 تا 28 نوامبر دوام کرد. در روزهای ناآرامی ها در بدخشان 3 ساکن این ولایت کشته و دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها شام 28 دکامبر وقتی خانه به خانه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیوبیکوف را دادند. با این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد، ولی با گذشت یک ماه یگان نفر گمانبر در مرگ زیوبیکوف معین و دستگیر نشده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. سامانه‌های رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که از صبح 24 دکامبر از اینترنت غیب زده بودند، روز 27 دکامبر دوباره دسترس شدند. در طول 3 شبانه روز اینترنت برابر چیدن سراغ سامانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آگاهی معروف را نشان داده خبر میداد که چنین سامانه با چنین سراغ در سرور وجود ندارد. این باعث سر و صداهای شد، زیرا سامانه‌های وزارت کارهای داخلی که به صورت خیلی فعالانه هر روز نو کرده می شوند، یکی از پرخواننده ترین در بین سامانه‌های اداره‌های دولتی تاجیکستان به شمار می رفتند. این سامانه‌ها که به زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی نشر می شوند، در برابر معلومات رسمی درباره فعالیت وزارت کارهای داخلی همچنین هر روز مهمترین رویدادها از نوار خبرهای کریمینالی روز را نیز نشر می‌کردند. پدپالکوونیک گل محبوبه
سردار سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 25 دکامبر در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت سامانه های این وزارت با سبب های انجام دادن کارهای تکنیکی پروفیلاکتیکی سامانه وزارت کارهای داخلی موقتا فعالیت نکرده ایستاده است. این حالت مقرری بوده کارهای تکنیکی مسئوله پیش از سال نو انجام داده شده در زودترین فرصت سامانه به فعالیت خود آغاز می نماید. بنابراین از شهروندان احترامانه خواهش می نماییم که به هر گونه آوازه ها و خبرهای بردروغ باور نکنند. نوشت سردار سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی پادپالکوونیک میلیتسیا گل محبوبه. روز 26 دکامبر در پی قتل یک ساکن منطقه انوبه ولایت پنجشیر دهها نفر از ساکنان این ولایت تابوت آن جوان کشته شده در روی دستانشان اول در انوبه تظاهرات کرده و سپس با طلب پیدا کردن و به جوابگری کشاندن عاملان این ساکن 24 ساله انوبه در نزد بنای دفتر والی پنجشیر در شهرک بهارک گرد هم آمدند. خبرگزاری اموچ نیوز که خبرنگارش از محله تظاهرات چند ویدیو نشر کرد خبر داد که اعتراضگران با ندای مرگ به طالبان، مرگ به زرخریدان پاکستان و زنده باد احمد مسعود شعار می‌زدند. حمید خراسانی فرمانده امنیت ولایت پنجشیر به نزد تظاهرگران برآمده وعده داده است که قضیه مرگ این ساکن انوبه که گفته می شود نظیر نام داشته است تحقیق خواهد شد. ولی تظاهرگران حمید خراسانی را که خود از اهل پنجشیر است ولی از طالبان پشتیبانی میکند با شعار مرگ به خائنان پیشواز گرفتند. در آخرین ویدیو اموچ نیوز که از محله تظاهرات دیده می شود که بهارک را الکی پرده تاریکی شب پوشانیده است ولی تظاهرات همچنان ادامه دارد. پنجشیر آخرین ولایت افغانستان بود که مرکزش با مناطق وادی این ولایت تنها در اول ماه سپتامبر به دست حرکت تندرو طالبان سقوط کرد. 33 ولایت دیگر افغانستان را جنگجویان طالبان در پس منظر خروج نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا و ناتو هنوز در نیمه اول ماه آگوست در بین همگی 10 روز تصرف کردند. اعتراض روز 26 دکامبر نخستین اعتراض مردمی در پنجشیر به ضد سلطه طالبان است. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود که مهره اساسیش را پنجشیریا تشکیل میدهند در دره‌های کوهستانی این ولایت سنگر گرفته به مقاومت مسلحانه به ضد طالبان ادامه میدهند ولی ساکنان اسوشته بار اول به ضد طالبان به میدان ریختند. اگنتی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 27 دکامبر از انجام تفتیش پیشکی و در پی تصدیق فکر عیبدارکنی به دادگاه سپردن پرونده شهباز گلوف یک کارمند حکومت نویه مشچو خبر داد. بنا به گزارش مرکز مطبوعات اگنتی گلوف شهباز سنگینویچ در اساس فرمایش رئیس نویه مشچو در وظیفه سرمتخصص کاتب کمیسیه عاید به حقوق کودک مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی نویه مشچو کار کرده در دوره فعالیت کاریش دست به جنایت قلابی زد چنانچه دنبورده با روی فریب و سوء استفاده باوری شهروند را باور کنند که بر عوض مبلغ 10,000 سومانی توسط سودیه سود نویه مشچو برای به منفعت او قبول نمودن سند سودی عاید به فرزندخوانی نابالغ شهروند به مساعدت کرده میتواند. همین طریق با روی فریب از شهروند مبلغ 10,000 سومانی را تصرف نموده به منفعت آخرین یگان عمل را اجرا نکرد. در رابطه به این حالت نسبت به گلوف شهباز بر اساس ماده 247 قسم 2 بندهای وگ کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی گشودند و او برای قلابی با استفاده از منصب که باعث رسانیدن ضرر جدی به شهروند شده است همچون جزا جریمه به اندازه از 365 تا 912 نشان دهنده برای حسابخواه و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. ولی تجربه سودی در تاجیکستان نشان میدهد که منصبداران با پاره به دست افتاده در صورت همچون قلابی کار شدن عیبنامه‌اش با پرداخت یگان جریمه رمزی از جوابگری خلاص میشوند و بعد چند در یگان منصب نو رفغانی پیدا میشوند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. در 6 صدمه روزهای اخیر در راههای تاجیکستان دست کم 6 نفر جان باختند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از جمله 25 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 13:30 راننده اتومبیل تمغه اوپل ویکتور جلیلوف اسلام جان توختابویویچ سال تولدش 1997
ساکن نویه باباجان غفورов هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده با автомاشین بارکش تمغه من که تحت اداره راننده بازارов صابرجان سال تولدش 1996 ساکن نویه سپیتامین قرار داشته است برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین تمغه اوپل ویکتور جلیلوف جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همزمان 25 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 9:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا عبداللهف امیجان رحمت اللهویچ سال تولدش 1983 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت در حدود شهر مذکور از عهده اداره автомاشین نبرآمده خرسال غفورov بحرالدین سال تولدش 2009 ساکن همانجا را پخش نموده است. در نتیجه خرسال غفورov جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین 25 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 11:30 دقیقه راننده автомاشین تمغه چنخو اسلاموف نظرزاد سال تولدش 1981 ساکن نویه شغنان هنگام حرکت در حدود نویه مذکور از عهده اداره автомاشین نبرآمده پیادهگرد نابالغ بختیارov یوسف سال تولدش 2010 ساکن همانجا را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ بختیارov جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. خود همان روز تخمین ساعت 19:00 دقیقه راننده автомاشین تمغه اوپل استرا غفارزاده نظرالله سال تولدش 1981 ساکن نویه فرخار هنگام حرکت در حدود نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت راه برآمده به автомاشین تمغه دژی فنگ پای که تحت اداره راننده عبداللهف حسن سال تولدش 1984 ساکن نویه فرخار قرار داشت برخورده است. در نتیجه مسافر автомاشین تمغه اوپل استرا ناصرov رحمتجان سال تولدش 2000 ساکن نویه همدانی جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. مسافران دیگر автомاشین مذکور جراحات‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. همین طریق 26 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 7:45 دقیقه راننده автомاشین تمغه BMW الیاسوف عبدالرحمن سال تولدش 1991 ساکن شهر پنجکین هنگام حرکت در شورای عینی پنجکین از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به автомاشین تمغه چنخو که تحت اداره زویروف اعظم سال تولدش 1964 ساکن همانجا قرار داشت برخورده است. در نتیجه راننده автомاشین چنخو زویروف و پیادهگردان امانوف همدم سال تولدش 1957 و حکیموف کامل سال تولدش 1975 ساکن همانجا که در نزد автомاشین آخرین می ایستاد جراحات گوناگون جسمانی برداشته پیادهگرد امانوف باشد در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که شام 27 دکامبر ساعت 17:20 یک ماشین سبکرو تمغه اوپل ویکتور در چورک به جری چپه شده بر اثر صدمه راننده‌اش به هلاکت رسیده است. هنگام گذرانیدن چوربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 29 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 30 نوامبر سال 2021 تخمین ساعت 23:00 دقیقه از خانه استقامتی سابق همسرش زن 24 ساله ساکن پایتخت 18,000 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. اینچنین گمانبر شونده تلفن موبایلی همسرش را گرفته پنهانی وارد کارت سپربانک شده از داخلش 27,500 روبل روسی را به کارت خود گذرانیده است. نسبت نامبرده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چوربینی‌های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 41 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نامبرده 23 سپتامبر سال 2021 تخمین ساعت 13:00 دقیقه در شهر وحدت با راه آشکارا و زورآوری از دست مرد 49 ساله ساکن همین شهر یک عدد بارخلطه پلی‌اتیلنی که در داخلش حجت‌ها و 4,000 سومونی داشته است تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. نسبت نامبرده پرونده جنایتی با ماده 237 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان.
خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.